سامعین کرام، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقویٰ کا مہینہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ ہم لوگوں کے اوپر کیوں فرض کیا ہے؟ بس ایک ہی سبب ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ٹارگیٹ ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ وہ ہے تقویٰ۔ اس سے قرآن کی جو آیت آپ سنتے ہیں بار بار کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من، خالی ہم ہی لوگوں کے اوپر فرض نہیں، اس سے پہلی امتوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ ہمارے اندر، بس یہی مقصد ہے، بس یہی مقصد ہے۔ 15 روزہ ہم لوگوں کا ہو گیا الحمدللہ، نصف رمضان ہم لوگوں نے گزار دیا، کیا کچھ بھی تقویٰ ہمارے اندر آیا ہے؟ تھوڑا سا محاسبہ کیجیے، کیا کچھ بھی جو ٹارگیٹ ہے، جو میڈل ہے، جو ہمارا مقصد ہے روزہ رکھنے کا تقویٰ، کیا 15 دن روزہ رکھنے کے بعد کچھ بھی تقویٰ ہمارے اندر آیا ہے؟ وہ آپ محاسبہ کیجیے، وہ آپ جانچیے، وہ آپ خود ٹٹولیے کہ کیا کچھ بھی تقویٰ ہمارے اندر آیا کہ نہیں آیا ہے۔ ورنہ مقصد یہی ہے تقویٰ۔ کیوں؟ ایک مہینہ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مقصد جو دے رہا وہ کیا؟ تقویٰ کا۔ آپ کو ایک بات یاد رکھیں، آپ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے پیچھے جو سبب اور مقصد ہے نا وہ تقویٰ ہی ہے، وہ تقویٰ ہی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے بعد جو مہینہ آئے گا شوال کے بعد ہم لوگ جو کریں گے قربانی کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ بھی تقویٰ ہے۔ عید میں یہ تقویٰ، بقرعید میں بھی تقویٰ۔ آپ کئی مرتبہ یہ بھی سنے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم جانور خریدتے ہیں نا قربانی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کا بھی مقصد وہی ہے، تقویٰ۔ آدمی جو اتنا پیسہ لگا کر کے ابھی عید بعد جائے گا حج کرنے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ اتنا پیسہ لگا کر کے وہی ٹریننگ اللہ آپ کو یہی دے رہا، اس کا بھی مقصد ہے تقویٰ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو رمضان کا جو روزہ رکھ رہے ہیں اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہ آیا کہ نہیں آپ کے اندر 15 دن بیتنے کے بعد؟ وہ آپ خود جانچیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آیا کہ نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تقویٰ جب آدمی کے اندر آ جائے تو قیامت کے دن اللہ جنت میں جو ڈالے گا نا لوگوں کو، تو متقین ہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دے گا، یہ انعام وہاں ملے گا۔ سمجھا؟ جنت کے جو وارثین ہوں گے وہ متقی ہی لوگ ہوں گے۔ اور سب سے بڑا تقویٰ، اللہ اکبر، سب سے بڑا تقویٰ، سب سے اعلیٰ کیٹیگری کا تقویٰ کیا ہے جانتے ہیں؟ جو ہم روزہ رکھ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو روزے کے ذریعے سے یہی ٹریننگ دے رہا ہے۔ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا تقویٰ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا تقویٰ، سب سے اعلیٰ کوالٹی کا تقویٰ یہ ہے کہ دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، بس اس تنہائی میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہم روزے کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بند کمرے میں ہم اور آپ موجود ہیں، اپنا کھانا اپنا پانی سب کچھ فریج میں رکھا ہوا ہے، لیکن کھاتے ہیں، پیتے ہیں؟ نہیں پیتے۔ کس کا ڈر ہے وہاں؟ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ڈر کس کا ہے؟ خوف کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ تقویٰ ہم کو یہی رمضان ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، پانی بس حلق کے کچھ ہی سینٹی میٹر کی دوری پر ہے، حلق سوکھ گیا ہے پیاس سے، لیکن کہاں پیتے ہیں؟ کیوں نہیں پیتے ہیں؟ کیونکہ نہیں پی لیں گے تو بندہ آپ نہ جان پاؤ گے نہ وہ جان پائے گا، لیکن اوپر والا ضرور جانتا ہے۔ یہ تقویٰ ہم کو یہی ٹریننگ دے رہا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا تقویٰ یہی ہے، اور جب انسان کے اندر یہ آ جاوے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا
क़यामत के दिन मैदान महशर में जहाँ 7 किस्म के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श के साए में जगह देगा, उनमें से एक आदमी यही होगा। कौन होगा जानते हैं? कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? 7 किस्म के लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श के साए में जो जगह देगा, उनमें से एक वो सबअतुन युदिल्लहुमुल्लाहु दिल्ला यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लहु, 7 खुश नसीब लोग होंगे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक होगा वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु दुमुल्लाह, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया, तन्हाई में अल्लाह को याद किया और तन्हाई में अल्लाह को याद करके डर गया, और डर करके क्या हो गया, उसकी आंख से आंसू निकल गया। अब आंख से जब आंसू निकल गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बदले में, आप लोगों को एक बात बताएं, आप लोग कोई टेक लगा के बैठे हैं, कोई उसको उठाओ, कोई ऐसे करके बैठे, इससे क्या होता है, आपको नींद आ रही है, समझ रहे हैं? कोई मस्ती से खांस रहा है ऐसे कर, ये मस्जिद में खुतबा सुनने का आदाब नहीं है, ये अदब नहीं है। अदब ये है कि गौर से सुना जाए और सोया ना जाए, और नींद अगर आती हो तो जा करके जगह बदल करके वजू बना लिया जाए, ये तरीका है, समझ गए? हम लोग तो फॉर्मेलिटी के आते हैं, मस्ती से सोए हैं, कोई इधर ताक रहा है, कोई इधर देख रहा है, बस यही चलता है, जुम्मा खत्म हो जाती है, समझिए? तो रमजान हमें यही ट्रेन, कहाँ तकवा है आपकी? रमजान के बाद भी अगर आपको कहीं लगे, शैतान बहकाने लगे कि अरे यहाँ पर इतना हराम का माल मिल रहा है, यहाँ पर इतना मिल रहा है, बुराई का रास्ता खुले हो, वहां पर अब रमजान का तकवा अप्लाई करेंगे। कौन सा तकवा अप्लाई करेंगे? कि अरे दुनिया वाले कोई नहीं देख रहा है, बस रोजा में जो तकवा हमने किया था कि कोई ना देख रहा था, ना खा रहे थे ना पी रहे थे, वही तकवा रमजान के बाद भी अप्लाई करना है कि न सूद खाना है, न हराम खाना है, न गलत तरीके से माल खाना है। अरे नहीं, अरे रमजान में तो इतना तकवा था कि अपना हलाल लुकमा नहीं खाए, तो गैर रमजान में जब आपको शैतान उभारे तो वो तकवा वहां 12 महीना अप्लाई करना है कि नहीं खाना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है। ये मेन मकसद है तकवा का, समझाई बात? यही है तकवा। तकवा क्या है आप जानते हैं? तकवा ये है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबई बिन कआब से पूछा कि बताइए तकवा क्या है? कहा कि कभी याद रखें, कांटेदार रास्ते से आपका गुजर हुआ हो, कभी कांटेदार रास्ता, चारों तरफ कांटा हो, कभी गुजरे हैं? कहा हाँ। कहा कैसे गुजरे हैं? कहा कांटा हटाते हटाते अगर कांटा आप गुजरे हैं तो वही तकवा है। चारों तरफ बुराई है, चारों तरफ फितना है, इस फितने और इस बुराई में आप बचते बचाते अपने आप को बुराइयों से हटाते गुजर जावे, पार हो जाए, यही असल तकवा है, समझ गए? तकवा ये नहीं है। कौन सा तकवा? एक शख्स आए उमर फारूक के पास और कहा कि अमीरुल मोमिनीन फला आदमी बड़ा मुत्तकी है। हाँ, बड़ा मुत्तकी है, कैसे तुमने जान लिया वो बड़ा मुत्तकी? अमीरुल मोमिनीन कुरान पढ़ता है मस्जिद में आके, बस कहा कि मुत्तकी, कहा कैसे जान लिया तुमने, बड़ी जल्दी जान लिया? कहा कि नहीं, नमाज पढ़ता है मस्जिद में आके। कहा इतना जल्दी तुम जान लिया? हम लोगों के यहाँ यही है समाज में कि जो दाढ़ी रख लिया हो, लंबा जुब्बा कुब्बा पहन लिया हो, मस्जिद आता हो, समझो मुत्तकी है कि नहीं? हमारे यहाँ तकवा का मेयार यही है अल्लाह के बंदो, कि जो नमाज पढ़ता हो, खूब कुरान पढ़ता हो, पता चला उसकी मामलात ठीक नहीं है। नहीं समझ में आई बात? अमीरुल मोमिनीन ने कहा कैसे तुम जान लिया वो बड़ा मुत्तकी है? कहा अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ता है मस्जिद में आके, कुरान पढ़ता है, वो दुआ करता है मस्जिद में आके, देखते हैं। कहा इतना देख करके तुम समझ गया वो आदमी बड़ा मुत्तकी है? कहा सुनो, तकवा इतना जल्दी जान लिया? कभी कभी नहीं देखता, आदमी लंबा जुब्बा दाढ़ी उड़ी भी रहता है, लेकिन वो चोलापन रहता है, उसके पीछे उसका राज बहुत खतरा रहता है, देखते कि नहीं देखते? हाँ, आप जानते हैं। कहा कैसे जान लिया? बस नमाज पढ़ रहा है इसने देख करके आपने मुत्तकी कह दिया उसको? कहा कि सुनो, क्या उसके साथ तुमने कभी मामलात किया है? तकवा देखना हो तो वहां देखो। क्या उसके साथ कभी तुमने लेन देन किया? कहा नहीं। क्या उसके साथ तुमने कभी सफर किया है? कहा नहीं। अमीरुल मोमिनीन, तब तुमने कैसे जान लिया वो बड़ा मुत्तकी है?
آدمی نماز پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، اس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بہت بڑا متقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ آدمی خوب نماز پڑھتا ہو لیکن اس کا معاملات ٹھیک نہیں، اس کی زبان ٹھیک نہیں، اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں، لین دین ٹھیک نہیں، وہ آدمی متقی نہیں کہلائے گا۔ شکایت آتے اللہ کے نبی بھلا گھر کے پاس ایک عورت ہے، وہ عورت اپنے بازو والی پڑوسن کو بڑی تکلیف دیتی ہے لیکن تقویٰ بڑی ہے اس کے پاس۔ کیا تقویٰ ہے؟ نماز پانچوں ٹائم پڑھتی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ تقویٰ بڑا ہے، امیر المومنین مسجد آتا، کہا پانچوں ٹائم نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نوافل روزہ رکھتی ہے، حتیٰ کہ تہجد کی نماز سب کچھ پڑھتی ہے، لیکن بغل والے گھر کو بڑی تکلیف دیتی ہے، وہ بازو والے کو ستاتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے سمجھ گیا کہ اس کا تقویٰ کھلو ختم ہے، یا فی النار، ڈائریکٹ کہا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ تقویٰ کیا سمجھے آپ کی؟ چوٹی لگا لیا، داڑھی رکھ لیے تو آپ سمجھ رہے ہیں مسجد آ رہا بندہ پانچوں میں وہ بہت متقی ہے۔ کبھی لین دین اس کے ساتھ کیا کی، معاملات دیکھ اسی کے اپوزٹ، اسی کے برعکس۔ کہا اللہ کے نبی زیادہ نوافل، زیادہ تہجد، زیادہ عبادت نہیں ہے لیکن بغل والے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا فی الجنہ، جنت میں جائیں گے۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ تو یہ ہے تقویٰ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تمام کے تمام حرام کردہ چیزوں سے انسان بچ جاوے، سب سے بڑا متقی اور عابد بندہ وہاں بچ جائے گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ متقیوں کے لیے جنت کے وارث ہوں گے کون؟ متقی لوگ۔ ہم کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ جو تقویٰ ہم کو پیدا کرنے کے کہہ رہا ہے، کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے میں جنت دے گا، اور جنت جن انس سے جہاں سارے لوگ ہوں گے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ چن چن کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کو نکالیں گے اور نکال کر کے جنت میں ڈالیں گے۔ کئی مرتبہ قرآن میں جگہ جگہ پڑھیں گے ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی، متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت بنا کر کے رکھی ہے، ساری کی ساری متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہوا ہے۔ تو وہی ہم کو اور آپ کو یہاں متقی بننے کہہ رہا ہے۔ جب ہم اور آپ متقی بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے میں جنت دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اللہ کے نبی آپ بتلائیں جنت میں سب سے زیادہ کیا چیز لے کر کے جائیں گے؟ کیا چیز جنت میں لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، سب سے زیادہ جنت میں جو انسان کو لے کر کے جائے گی تقوی ہی ہوگی اور اچھا اخلاق ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو رمضان کا روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اس کا بڑا مقصد کیا ہے کہ تقویٰ انسان کے اندر آ جائے، متقی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے انسان کے اندر۔ اور کیسا تقویٰ؟ ایسا ہی تقویٰ جو رمضان میں ہم کر رہے کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ کبھی گناہ کا موقع آئے تو یہی تقویٰ بقیہ دن بھی اپلائی کریں کہ نہیں کوئی دنیا والے گرچہ نہیں دیکھ رہا ہے برائی کرتے ہوئے لیکن اوپر والا ضرور دیکھ رہا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر تو خوف خدا اور اللہ کا ڈر پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اور کیسا ڈر پیدا ہوتا ہے وہ واقعہ آپ اٹھائیے کس کا؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ اکبر، جب امیر المومنین بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے متقی، کیونکہ صفت یہ ہے ڈر، یہ ہے خوف۔ جب خلیفہ بنتے ہیں نہ دن کا سکون اور رات کا چین اس کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کرتے کیا ہیں؟ رات کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے رعایا کا حال معلوم کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں عمر فاروق گھوم رہے ہیں کہ کون بھوکا سویا ہے، کون کس حالت میں ہے، کون کس کنڈیشن میں ہے۔ کیوں؟ امیر المومنین ہیں آپ، جواب دہی کا ڈر تھا، خوف تھا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا، آپ نے ذمہ داری لی تھی۔ امیر المومنین رات کو سو نہیں رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، رعایا
का हाल मालूम कर रहे कौन? खलीफे सानी अमीर उल-मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। रात में जब तन्हा में थक जाते हैं, गश्त लगाते लगाते एक गरीब घर के पास बैठ जाते। इंसान के अंदर जब तकवा आता है, डर आता है, तो कैसे गुनाह से बचता है। देखो आप कैसे बचता है गुनाह से। एक जगह पर बैठ जाते हैं, रात की सन्नाटा है, तन्हाई है, अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं टेक लगा करके। अंदर से आवाज आती है, आप सुने होंगे वाकया, अंदर से आवाज आती है, एक बुढ़िया अम्मा बोलती है कि बेटी उठो, रात की तन्हाई है, उठ करके जरा सा दूध में पानी मिला दो। ये आवाज रात में तन्हाई में उस गरीब घर से निकलती है। कौन जानता है कि अमीरुल मोमिनीन वहां किनारे बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। आवाज उधर से लगाती है, बेटी उठो कि हम दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो। आज ऐसी बेटियां कहाँ हैं? कहाँ है ऐसी बेटियां आज? बेटी जवाब देती है कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन का कल ही तो ऐलान हुआ था कि दूध में पानी ना मिलाया जाए, दूध में पानी मिला करके ना बेचा जावे। अमीरुल मोमिनीन का ये ऐलान है, अम्मा कैसे दूध में पानी मिलाए? बुढ़िया कहती है, पगली इसीलिए तो जगा रही हूँ कि यहाँ कौन अमीरुल मोमिनीन देखने आ रहा है। रात को इसीलिए मैं उठा रही हूँ। उठ जाओ और उठ करके थोड़ा सा दूध में पानी मिला दो, ताकि लोगों को पता ना चले कि हमने दूध में पानी मिलाया है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन वही सुन रहे हैं। जब इंसान के अंदर मुत्तकी, तकवा, खौफ, डर पैदा हो जावे, तो ऐसे ही कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का ऐलान है कि न मिलाया जावे। माँ कहती है कि कौन अमीरुल मोमिनीन यहाँ देख रहा है, सुन रहा है? बेटी जवाब देती है, अम्मा अगर अमीरुल मोमिनीन ना देख रहा है तो क्या हुआ, ऊपर वाला रब जरूर देख रहा है। ये इंसान के अंदर तकवा है तो गुनाहों से ऐसे ही डरता है। और ये रमजान हमें यही ट्रेनिंग दे रहा है कि यही तकवा आनी चाहिए। 12 महीने गुनाह चारों तरफ खुले हुए हो, कोई नहीं देख रहा, ये बुराई करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको देख रहा है। आज कहाँ है ऐसी मुत्तकी? आज कहाँ है ऐसे लोग? आज कहाँ है इस तरह की डर? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का वाकया आप सुने होंगे। माली ने इसको माल के लिए रखा, बाग के देखने के लिए, बागीचा था, देख रेख के लिए रखा था। अल्लाह अकबर। ये थे तकवा, ये था मुत्तकी लोग, ये लोग थे अल्लाह का डर इनके दिल में। बागीचा में है, बाग माली है, देख रेख कर रहे हैं। होता क्या है, जो मालिक था उनके पास मेहमान आते हैं। इसने कहा माली अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को कि जाओ अच्छा अच्छा फल चुन करके लाओ बाग से। ये लाते हैं, बाग जाते हैं, अच्छा अच्छा फल चुन करके लाते हैं, प्लेट में सजाते हैं और सजा करके मेहमान के सामने ला करके रख देते हैं। जैसे ही खाते हैं, इत्तेफाक, सूए इत्तेफाक कहिए कि जैसे ही फल उठाया, फल ऊपर से अंदर से खट्टा निकला। अब यहाँ जो मालिक का जो मेहमान आया हुआ था, गुस्से से उसका आसमान तक पहुंच गया, गुस्सा सातों आसमान तक। कहा कि क्या लाया तुमने? मैंने कहा था मीठे मीठे फल तोड़ करके लाओ। ये बेचारे फिर जाते हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बाग में, और जहाँ से मिलता अच्छा अच्छा फल ला करके तोड़ करके सजाता है, और सजा करके ला करके फिर से मेहमानों के सामने रख देता है। कहाँ है ऐसे तकवा वाले? जैसे ही खाते हैं इत्तेफाक, फिर सोए इत्तेफाक, फल वैसे ही खट्टा निकला। मालिक को गुस्सा आया, मालिक बुलाते हैं उसको, मालिक बुला करके डांटते हैं उसको। मालिक कहता है जो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक थे, कहा आका आपका गुस्ताखी माफ, आपकी इजाजत है आपका कि आप डांट सके हमको, आप आपसे मलामत कर सके, लेकिन मैं क्या कहूँ। अल्लाह अकबर। सुनो, कहा हमसे और आपसे बातचीत हुई थी माल के देखने के लिए, बागीचा देखने के लिए। 10 साल हो गया है, मैंने आपके बागीचे का एक भी फल मैंने नहीं खाया है। सुभान अल्लाह। कहा क्या कह रहे हो, एक भी फल नहीं चखा है, क्या कह रहे हो तक? कहा आखा हमारी और आपकी बातचीत जो मुआहदा हुआ था, मुआहदे में बाग की रखवाली के लिए आपने रखा है, खाने के लिए नहीं रखा था। अल्लाह की कसम 10 साल के अंदर मैंने आपका बाग का एक फल तक नहीं चखा। मुझे नहीं मालूम कौन सा फल खट्टा है, कौन सा फल मीठा। कहाँ मिलेंगे ऐसे मुत्तकी? कुरान के हमारा तकवा जब कमजोर हो जाएगा,
टूट जाओगे, बिखर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और जब इंसान के अंदर तकवा आ जावे, अल्लाह की कसम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है मुसीबतों से अल्लाह रास्ते से निकलने का रास्ता बता देगा। कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जब इंसान के अंदर तकवा आ जाए, यही रमजान हमको फायदा दे, यही रोजे के जरिए से हमको हासिल करना है। तकवा, परहेजगारी, तकवापन, डर अल्लाह का। और जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसीबतों से निकलने का रास्ता अल्लाह आसान कर देता है। कब? जब इंसान के अंदर तकवा आता है तब। लेकिन इंसान नहीं, ये चीजें छोड़ करके क्या करता है इंसान, बजाय इसके कि तकवा इख्तियार करे, अल्लाह का डर इख्तियार करे। जब फंसोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा। इसको छोड़ करके मुसलमान क्या करता है जानते? डर नहीं है, इसको छोड़ करके रमजान के महीने में मुसलमान कोई गैर जीतता है तो उसके आगे पीछे डांस करता है और नाचता है। ये बात है, सच है। और कितने लोगों ने होली का रंग लगा लगा करके आगे पीछे डीजे बजा बजा करके तरावी छोड़ करके रातों की नमाज छोड़ करके नाचा है, डांस किया है कि अगला पार्टी खुश हो ताकि हमें किसी मुसीबत में आए तो ये बंदा हमारा काम आए। अरे अल्लाह के बंदो, इससे बेहतर था कि तुम अल्लाह का डर पैदा करते, किसी मुसीबत में फंसते। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी उस मुश्किलात से निकलने का रास्ता अल्लाह बना देता। गलत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तकवा था, आग में कूद गए। कौन बचाने के लिए आया था? बोलो, कौन आया था बचाने के लिए? आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज ऐसे ईमान की जरूरत है, आज ऐसे इखलास की जरूरत है, आज ऐसी लिल्लाहियत की जरूरत है। आज वो तकवा कहाँ है? आपको वाकया मालूम होगा, कभी ऐसा सुने हैं कि चट्टान खिसकता है कहीं से? है? ये खाली सुनने सुनाने तक रह गया। मुसलमान नाच रहा है रमजान के महीने में, क्यों? ताकि भला बड़ा आदमी का बेटा है, हम पर कोई मुसीबत आएगी वो निकाल देगा। अरे अल्लाह के बंदो, शर्म करो, उससे बड़ा रब तो अल्लाह ऊपर मौजूद है, जो सारे मसाइल का रास्ता वहां से निकालने वाला है। तुमने उसका डर और खौफ हटा करके फला के आगे नाच रहे हो, बेच रहे हो रमजान के महीने में। पर कितने मुसलमानों का चेहरा हमने देखा था उसमें। कहाँ है तकवा तुम्हारा? देखो कैसे अल्लाह रास्ता निकालता है। 3 आदमी जा रहे थे, आप सुने होंगे वो वाकया। कभी ऐसा खाली सुनने तक है, वो बारिश तेज हवाएं चल रही थी, अल्लाहू अकबर, तीनों गार में जाकर के छुप गया। गार में छुपा, अंदर से मुफर हुआ, ऐसा मसला ऐसा हुआ कि जैसे ही गार में छुपते हैं ऊपर से एक चट्टान लुढ़क करके आता है, और चट्टान लुढ़क करके क्या करता है, जाकर के गार के मुंह में आकर के वो बड़ा चट्टान बंद हो जाता है। तीनों अंदर मौजूद हैं। निकले तो कैसे निकले? निकले तो कैसे निकले? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तकवा पैदा करो, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकालता है ये देखें। कभी सुने चट्टान किस गया हो और रास्ता बन गया हो? अल्लाह अकबर। कभी ऐसा तकवा कितना था, अमल कैसे था, इनका डर कितना था। जब तक चट्टान आकर के सामने आकर के बंद हो जाता है, मुंह बंद, गार का दरवाजा बंद, तीनों निकले तो कैसे निकले वहां से? सबने अपने अपने नेक अमाल का वसीला दिया। एक कहता है अल्लाह, ये है तकवा, ये है डर, यही है मुत्तकियों की सिफत। कहा अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं इश्क करता था, मैं बहुत उसे पसंद करता था, मैं उसे पसंद करता था, मैंने पैसे दे करके उनको राजी कर लिया एक मर्तबा ज़िना करने के लिए। कैसे चट्टान खिसकता है देखो। ऐसे आमाल करो कि चट्टान खिसक जावे, मुसीबत में फंसे तो अल्लाह रास्ता निकाल दे। ऐसा ना नाचा करो कि मुसीबत में फंसे तो और आकर के कोई ऊपर से चट्टान डालने निकलने ना सको। समझ में आ रही बात? कहा अल्लाह, मैंने अपनी चचेजाद बहन को जो इश्क करता था, मैंने उसको पैसे दे करके राजी कर लिया, लेकिन जब मैं उसे बुराई करना चाहा, वो उस औरत की जबान से, उस लड़की की जबान से ये जुमला निकलती है कि क्या करने जा रहे हैं तो अल्लाह से डरो। यही जुमला मेरे दिल को झंझोड़ दिया, कांप गया
اندر سے میرا دل کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو. جیسے ہی بولی اللہ سے ڈرو، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے فوراً اس کا وہ جو کام کرنے کے لیے میں نے ارادہ کیا تھا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ غلط کام کرنے سے چھوڑ دیا. اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج ہم اس مصیبت پہ پھنس گئے ہیں، چٹان یہاں سے ہٹا دے مولا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو سنتا ہے، چٹان وہاں سے کھسک جاتا ہے، یہ تینوں باہر نکل جاتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. انسان کے اندر جب تقویٰ آ جاوے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. لیکن آج یہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس کیا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ. آج ہم نے اللہ کو جیسے پہچاننا تھا ہمیں پہچانا ہی نہیں پہچانا ہم نے. ہم بس یہی جان رہے ہیں کہ اللہ اوپر موجود ہے اور سارے کے سارے کام کرنے والے باباؤں اور فقیروں اور درویشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اس لیے بس ہم اللہ جانتے ہیں لیکن سجدہ کہیں اور کرتے ہیں، ماتھا کہیں اور ٹیکتے ہیں، دستگیر کسی اور کو سمجھتے ہیں، غوث اعظم کسی اور کو سمجھتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں. اس لیے قرآن میں کیا کہا؟ آدمی جتنا اللہ کو پہچانے گا، اللہ کو جانے گا، اللہ کو سمجھ رکھے گا، اللہ کی معرفت رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو اتنا ہی ڈرے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو علماء ہے، جاننے والے لوگ ہیں، جتنا اللہ کو وہ جانتا ہے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جب تقویٰ آ جائے، اللہ کی قسم اگر آپ متقی بن جاؤ، جو روزہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ تقویٰ آ جائے، جب تقویٰ آپ کے اندر آ جائے تو اللہ کی قسم آپ کا بستی ہنستا پھولتا اور پھلتا رہے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کو نازل کرے گا آپ کی بستی میں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آپ قرآن پڑھیے، صحابہ کرام کا آپ واقعات اٹھائیے، سیرت آپ پڑھیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہماری دکان خوب چلے، ہم راتوں رات مالدار بن جائیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ شریعت کے ساتھ مذاق کر کے کوئی 3 دن میں تراویح ختم کر دیا، کوئی 10 دن میں تراویح ختم کر دیا، قرآن مکمل ہو گیا، پڑھوا لیا، چلو چھٹی. جب چھٹی ہو گئی تو رات بھر وہ خالی بیپار کرنے کے لیے، یا تراویح کو ختم قرآن کو مکمل کر لیا کہ اب بیپار کریں گے. اللہ کے بندو یہ نہیں، شریعت کو تم نے مذاق کیا ہے. پورا رمضان تراویح ہے، اور اگر یہ تقویٰ آپ کے اندر آ جائے. آپ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ اٹھاؤ. یہ کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی چھوتا تھا تو سونا بن جاتا تھا. تقویٰ تھا ان لوگوں کے اندر، اور قرآن وہی کہا وَلَوْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستی والے متقی اور تقویٰ والے بن جائیں تو اللہ کی قسم ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں گے ان کے لیے، اور زمین کا برکت کا دروازہ ہم پورے محلے والوں کے لیے کھول دیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ تقویٰ تو آئے ہمارے پاس، وہ ڈر تو آئے ہمارے پاس. ہم رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس خوف ہے، نہ ہمارے پاس تقویٰ ہے، نہ ہمارے پاس ڈر ہے. وہی بے ڈھنگی جو رمضان میں تھا وہ غیر رمضان میں بھی ہے، اور رمضان میں بھی ویسے ہی. اللہ سے دعا کرے ہمارے الہ ہم تماموں کے دلوں میں تقویٰ اور ڈر اور خوف پیدا کر دیں. آمین. پروردگارہ ہم تمام کے روزوں کو تو قبول فرما، ہم تماموں کے عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار ہمارے سیام و قیام کو قبول فرما. جو بیمار حال ہے اللہ کی بیماری کو دور فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین.